2013 월드챔피언십 정말 오래 기다렸네요. 8강 1일차 빨리 꺼져. 벤 안 보여. 네, 갬빗게이밍 그리고 나진 블랙소드의 경기입니다. 갬빗게이밍 먼저 분석을 가져왔고요. 케이틀린, 카사딘 그리고 잭스. NLB 어설프게 봤어. 케이틀린 벤에. 잭스 일단 뭐 엑스피션 생각을 했다고 볼 수도 있겠죠. 그냥 코르키나 이즈. 케이틀린 게임이 원래 벤 썼으니까. 잭스벤은 사실은 생각할 만한 게 내가 요즘에 진짜 팔고 않아. 코르키, 아리오리아나. 이거 약간 갈등되는 순간이거든요. 아, 이블린. 자, 이러면은 아리 주고 오리아나 가져오겠지. 네, 뭐 반대가 될 수도 있고요. SH라면 아리가 가능성이 그러면은 이블린 뭐 오리아나 이런 식으로. 이블린은 밴드고. 아, 이블린이 아니라 뭐야? 앨리스, 그렇죠. 일단 갬빗에서 아리를 안 가져온다면 네. 나진에서는 무조건 아리를 가져가. 생각했으면 아리 이즈리얼 이렇게 가져가도 되겠고. 그러니까 왠지 지금 프레이의 이즈리얼 한번 나왔으면 좋겠고, 어떻게 보면 나그네가 좀 그래도 제일 많이 LM에서도 보여줬었던. 모르겠네요. 어떻게 어떤 걸 나올지. 그러니까 뭔가 색다른 카드를 준비했을 수도 분명히 있어요. 지금 나그네가 나왔다는 것 자체가 아리! 그렇죠. 왜냐면 나그네가 항상 그래도 정글러 출신이기 때문에 변수를 줄이는 게 승리하는 데 가장 중요하지 않나 생각해서 역시 나그네의 변수를 줄이는 쪽으로. 아, 어차피 이즈리얼은 겐자가 좋아하는 선호하는 챔프는 아니니까. 그렇죠. 공운용 나오게 근데 갬빗 같은 거 정말 많거든요. 근데 워낙에 챔프 폭이 넓다 보니까 알렉스 갬빗 쪽 자이랑 피즈 바로 쓰네요? 소나! 바루스 소나. 아, 그렇죠. 트위치. 아, 이건 또 악몽이 바텀라인에 악몽이 시작되네. 트위치 안 하죠. 안 해? 베인. 누구였지? 걔였나? 트위치면 셀프 카운터인데 할 리가 없지. 안 돼! 드로이브만 안 되는데요. 아! 드로이브. 지켜버려. 트위치. 누누 트위치? 트위치는 셀프 카운터거든요? 근데 여기 누누를 놓네? 이거는 왜냐면은 백효도 그 얘기를 했잖아. 구두리아 형 트위치는 진짜 지옥이다. 아, 지옥이긴 한데. This Twitch is banned out all the time. 이건 약간 좀 생각할 만한. All of these champions, really, for Najin Sword, they're getting the champions that they're very, 트위치도 의아하죠. 누누는 어떻게 생각하세요? 누누 정글. Familiarity with the team that's coming into play. 누누가 첫 픽이 아닌가 지금? 이번에 어디쯤? Whenever a Fizz is picked, that means there will be plays made. That's just how Fizz is. Very cool to see a Fizz come up for Alex in this game. But you're right. We are 제 3의 서머너 스펠로 컨슘을 쓰는 거죠. 그렇지. Going for the invade on that blue with the 2v1 top lane if they can squeeze it in. They're already setting things in motion. And you know, Gambit right there. 8강이라고 해도 모든 카드 숨기기에는 역시 무리가 있단 말이죠. 상대 갬빗 게임이에요. 이건 카드 숨긴다는 건 말이 안 되는 거고 준비된 카드라고 봐야 되지 뭘. 그쵸? 배가 솔랭에서 10원짜리를 하던데. If Fizz is still left open, so they can use it as a counter pick. I think it's more of a soft counter for me. You know, some people are 여기서 더 생뚱맞은 것 같은데. go both ways on this one. 아니, 10원을 여기서 뭐 본다 그런 게 아니라 FP가 10원을 연습을 많이 하더라고. Then that really takes all of Ari's punch out of the game here. So he's gonna have to hold on. 자, 마지막 Seen in the last game. 탑 생각 라인전을 생각한다면 다이애나. 이니시할 수 있는 챔프가 있어요. 네. And then he paid for it. 탑 다이애나겠죠? 그렇겠죠? This is interesting. 쉔을 상대할 때는 is one of the few top laners nowadays that plays carry. 쉔하고 그냥 제일 자크가 좀 넉편하게 전에는 쉔 자크 해가지고 서로 안 죽는.
up in that top 서로가 lane. 치고받고 하는 나중 이런 그림이 heavy on the 나섰는데 AP side coming from Najin to start this match 쟤는 off. 라인전에서 강한 챔프는 아니잖아요. Picked up a lead in the jungle. 그냥 아예 잡을 죽여버릴 수 있는 Past 3 or 4 games that they 탑에서 그냥 아예 씹어먹을 수 있는 캐리력이 있는 탑을 가져가고 또 뭐 텔레포트 다이애나입니다. 엄청 올드한 조합이고. 그러게요. 추억팔이 조합쯤이라고 보면 되겠네요. 진짜 오래된 조합이긴 하네요. 누누 정글. 이게 피지가 트위치 물로 들어갔을 때 트위치가 사는 게 쉽지가 않은 It's 조합인데 pretty AP heavy, but really most of this tournament has been AP heavy. 피치는 teams 좀 right 예상할 both 만한 sides 픽 here. 아니었나요? What's really interesting is that Diana 그럼에도 right now is 불구하고 holding on to teleport. And, 했다는 거는 Diana 뭔가 is 생각 really 분명히 a 있다는 very 거예요. much 제 뚜껑 열어봐야 되는데 이게 만약에 패배하게 되면 각벤 정보에서 이거 응징 들어갑니다. So what happens is 뱀픽을 이따위로 하냐 뭐 on the top lane that have the Shen global and the Diana with her teleport. I think that team's gonna come out with. 일단은 이제 해설진들도 약간 의아해하는 그런 비기긴 합니다만 가능성은 있고 어쨌든 트위치도 캐리형 원딜러니까 서로 크는 구도 왔을 때는 분명히 강력한 건 맞고 오 나진이 더 Najin Blacksword will win their way into the semifinals. The analysts also say Najin. Yeah, all the analysts said Najin there. The audience. 그리고 definitely a 김윤주 lot 스타가 이거 more 할 때 split. 꼭 I think 깨워달라고 this is gonna be a 했는데 really interesting matchup. We talked about the 방금 jungles. It's 역시 gonna 재우는 게 be a 낫겠죠? jungle Nunu though. Anytime he's in the game, it puts a lot more pressure 알아서 on 일어나야지. the 나 지금 opponent 기적처럼 because 일어나야지. they have to worry about those buffs. You can't just rely on your smite to even secure your 당장 own 픽백만 buffs 놓고 because 봤을 he's 때는 got 역시 much more 게임이 약간 유리해 보인다는 그런 Diamond 기분이 specifically 들긴 합니다. 유불리를 떠나서 그냥 낮은 조합이 신기한 거 같아요. 유불리랑은 다른 거 같아요. 자, 뭔가 더 강력한 조합이 있는데 네. 우리가 느끼기에는 조금은 저 조합이 될까라는 물음표가 붙는 조합을 들고 나왔어요. 어쨌든 이제 뭐 라인 수합을 하든지 뭐를 하든지 우리가 생각하지 못하는 걸로 이게 뭐 카드를 숨긴다 이거는 절대 말이 안 그럴 되는 리가 거예요. 없죠. 지금 상황 자체가 아무 상황이라고 해서 상대가 게임이 Najin, we also have the Nunu. 준비 많이 했습니다. 아진소드. It's always very important as a Nunu to make use 생각도 of the potential that you have for 못한 게 나올 수 because 있어요. later in the game, 야, doesn't 하긴 scale that well. He's basically turns into another support, and they're going to rely on that blood boil and pray to really help carry this later. A lot of pressure is 저기 going to 피즈도 be on 확인했고요. Prey in the mid and late game to be the main source of damage. A little bit of burst there, got 300 altogether, but they are going to get the wards they 25초. want. 야, 여기까지 막나요? 라인 수업 생각해서? Ring will 그렇네요. back. It seems like if they're backing, we're going to get that 2v1 towards the top lane. They're not just going to hover down to that bottom side. Genja just on the outside. 자, 여기까지 다 같이 들어가서 와드를 박았다는 거는 네. Interesting how we have this 뭔가 꼭 combination. 반드시 알아야 될 정보가 있다. 우리의 운영을 우리가 초반 운영을 하는데 자 이제 소나가 온다는 거를 확인을 해서 네. 라인 수합을 걸죠. 그렇죠. 보통 이제 저렇게 깊숙이 박는 것들은 대부분 라인 수합을 확인하려는 그런 건데. 그렇죠. 자, 어쨌든 초반에 자신들이 원하는 대로 그림 가져가는 데 성공하는 것 같습니다. 나진소드. 바로 스토스는 상대로 다이애나. 처음에 매우 먼저 맞춰줬어요. 들결에서 좀 이득을 봤죠. 나그네의 아리. Be a little bit down in health. He brought the consumables to lane. He has not started to chug those. 초반에는 무조건 피지가 힘들 수밖에 없는 상황이에요. 1렙이에요 아직. We've seen again the side lane. 아리아 피즈는 상성이 잘하는 사람 손싸움 아닐까? 초반에는 아리 육 찍고 We have to check now. 4부터는 또 if 피지. Genja and Voidal, want to shove that one in. We haven't 결국 seen 예, really 보통 any 이렇게들 많이 하죠. 늑대 먹고 귀환했다가 포션 더 사서 아, 텔포가 아니라 뛰어오는군요. 쓰레쉬도 참 많이 너프됐는데 오죽하면 원딜 쓰레쉬가 고민이 될 정도로 짱짱맨이었던 쓰레쉬였기 때문에 Wow, that's really great play from Darian in the top lane. Knowing the durability of his champion actually reaches level 2 along 아이템을 with 한번 볼까요? and 피즈는 before 플러스 Kane
다크 스타트가 아리는 도란 링, 그리고 쟤는 도란 방패, 다이애나 플라스크. 준비했었는데 체크하고 에페가 몸살이면서 눈치 보고 있고 다이언드 프로스 왔다 갔다 하면서 지금 라이브 준비해요. 있는 커버 오고요, 눈치채고. 와, 이거는 서로 여러 번 내다봤네요. 이거는 확실히 뭐랄까 나진이 준비가 돼 있다는 느낌이 좀 많이 듭니다. 준비를 철저히 했다는 느낌이 들어요. 이거는 다이아몬드 입장에서는 다이브 킬을 하려고 생각했었던 건데 네. 물론 CS 경험치 손해를 하지만 어쨌든 잡히지 않는 게 더 좋기 때문에 일단 뭐 다이러스도 뭐 CS 겨우 2개 앞섭니다만 지속적으로는 손해 더 많이 받거든요. 안정적인 맛이 있는데요, 나진. 확실히 에페가 그 단연간의 고통 경험을 잘 살려서 이런 건 촉이 좋아요. 아리가 다이러스가 다리에 죄송합니다. 기한을 먼저 타면서 도란 링을 하나 더 사왔어요. 정글러 위치가 뻔히 앨리스가 보세 보였는데도 이야, 이거는 잠깐만요. 물론 집에 먼저 갔다가 CS 차이가 한 10개 정도 나긴 합니다만 어째서 갑자기 이렇게 됐죠? 도란링을 하나를 더 사오. 저 CS를 딜교에서 이득을 봤으니까 그런 거죠. 피즈가 유해진 타이밍 되자마자 But with that charm, do you think the charm early affected the farming, or do you think Alex has just been able to zone? Because we haven't been watching mid too much, but first level Q farm isn't going to take your waves away. Yeah, you know, 아직까지는 지금 밑에서는 조금은 That's true. 우려의 생각이 안 듭니다. 어차피 저는 피즈랑 아리의 싸움은 진짜 거의 5대5 손싸움이라고 생각하는데 근데 나그네의 어떤 그런 흔히 말하는 피지컬이라고 하는 것이 알렉스 이치한테 밀린다고 생각하지는 않아요. 개인기 자체는 나그네 선수 굉장히 좋은 선수라서 Right now he's coming down to help Expectant. They shove the lane up to try and get to reset into the turret. 어제 CS 차이가 지금 아리가 피자한테 뒤지고 있고요. It is going to be shoving slightly. 자, 와치가 한 번 더 대기하고 있습니다. Especially going to be zoned out a little bit from this experience. 자턴 같은 경우에는 거의 뭐 비등비등하다고 보시면 될 것 같고 That's a walk-in from both, and he can just playful trickster out. So looks like 보이드 선수가 전 만약에 갬빗이 이긴다면 보이드 선수가 변수가 되지 않을까라고 생각을 했었거든요. The kill potential 소나를 너무 잘해요. is pretty much all for Alex because unless Alex goes aggressive, there's nothing that 앨리스가 내려올 법하고 요즘 와드를 통해서 확인을 했죠. And since Alex is winning the CS war, he doesn't have to 깊숙이 박아놨습니다. get risky, go 와치가 aggressive. 또 Look for those early 용합 일단 시야를 차단을 해놨고요. really just crushing Nagne and CS. it works out well for him. I guess if we look at the CS and 결국 탑라인은 지금 다 고통받을 수밖에 없는 구조예요. 자, 궁 일단 날렸어요. 네. 잘 피했습니다, 나그네. 보시래죠. 위치 승률 100%에 램도 가장 많이 나왔었다. Alex 잠깐 realizes he has to go back, but that's going to be 20 CS. 이거 한번 마지막 야! 나이스샷. 카인 정확한 타이밍. 과감한 전멸까지 쓰면서 여기서 전리품으로 터렛까지 가져갑니다. 굉장히 좋죠. 와우. They also have the opportunity now to switch their duo down 전 bottom. 7분 10초에 일단 탑 타워 먼저 밀렸고요. 바텀 일체는 어떻게 돼 있나요? 잘 버텼죠. 와, 많이 네. 버텼네요. 누누가 한번 왔을 때 쭉 밀어주기까지 하면서 이제 빠져주고 라인 수합에 대한 준비가 잘 돼 있다는 생각이 들어요. 네, 이거는 확실히 분명히 이것저것 다 계산을 했던 픽이었던 게 확실하네요. 근데 문제는 뭐냐면은 정글러를 눈으로 뽑았기 때문에 앨리스랑 누누랑 지금 서로 커버와 찌르기 위주의 플레이를 했다는 거 감안하더라도 앨리스 쪽이 사냥이 훨씬 잘 돼가지고 이거 분명히 앨리스 쪽이 더 괜찮아지는 타이밍이 오고 여기서 프레이가 킬 더 먹고 성장하는 거 아니면은 분명히 이건 아직까지는 낮은 소드가 막 엄청 좋다 이럴 수 있는 상황은 아닙니다. 킬 먹고 봤을 때. 그렇죠. 뭐 버스로드 하나 먹었다고 해서 뭐
난리 나는 건 아니니까요. 버블이랑 탑타워 Yeah, they definitely 인 put the 게 chess pieces in 그렇게 place. 크지가 않은 게 여기서 이렇게 바로 드래곤 트라이를 해도 첸이 곧 육 찍고 합류할 수 있는 거 감안을 하면은 소드 입장에서도 부담이 되거든요 이게. Now with those chess pieces in place, they can begin to move. The dragon will be danced, and Gambit looks like they will contest it. 그러니까 누군가 하나를 좀 확실히 끊고 시작한다면 좋을 것 같은데. Gambit are calling for Darien to shove his lane as hard as possible. They want to delay Najin's sword around the 다리엔 약간 자존심 dragon, get as much 구겼어요. advantage up in that top lane. If Darien can shove that wave into the turret before Expression gets there, it will be a pretty. 알렉시치가 지금 CS 자체도 Very 앞섭니다. interesting to see Najin back off after placing so much golden wards. You can see the pinks already coming out. Sub 10 minutes in the game, they have 5 going across the map and right on that objective that they want to 자, take. 글로벌들은 좀 근소하게 Have Diamond coming in. 총고 좀 안 되게 앞서고 있긴 합니다. 자 They 앨리스 can get a gank. 어떤 대기하고 있는데 졌거든요. 이건 잡히다. 이건 잡아요. 쉔이 완전 도발 긁었어요. 이거는 넘어왔는데 너무 아쉬운데요. It's going to be Darien in the 피지기로 safety 살아가고요. rallies. The teleport. 이거는 잘한 건데 결국 쉔이 Really 문제. good answer there. Darien's got Alex's back, and he turns that gank 아 around. 너무 네, 아쉬웠네요. 다이애나가 늦었어요. 시도도 좋았는데. 네, 다이애나 좀 늦었고 이럴 때는 나그네 선수 한마디 할 수 있거든요. Even though it was a great pick, 누가 쉔벤 안 했지? you know, he definitely didn't want what he caught there. 아 나그네가 비겼어. Most of these pink wards 에페가 for 에페. Najin are 에페가 going down towards 11, but 이거는 설계 잘했던 게 Gambit placing their own at 위쪽에 있는 pink. 와드 없는 거 확인했었고 피즈가 CS 없는 습성 자체가 평평평 한 다음에 2로 먹는 거 알다 보니까는 그 타이밍 정확하게 노린 거였는데 Farm up, get where he wants to be. 쉔이 변수가 됐네요. 근데 다이애나가 늦은 게 맞죠? 그것도 그렇고 결과적으로 이제 아무래도 나그네 생각에는 좀 그 전에 피지를 녹일 수 있지 않을까 그런 생각도 보면 있었겠죠. So it also that's why it takes so long for him to actually arrive there. 그래서 어려워요. 사실은 저기서 다이애나가 쉔이 오는 오는 타이밍에 맞춰서 같이 넘어야 된다는 건데 그건 사실 예측 플레이가 돼야 돼가지고 아, 이거 하나로 드래곤까지 가져가나요? 5명이 다 와. This is very Gambit-esque. 그냥 갬빗이 노련한 데는 이런 부분이거든요. Are going to say, we want to fight right now. We have that 일단 드래곤 파이트를 근데 걸기 소나가 크레센도 각을 들이받았거든요. 누누 삭제 트위치 물렸어요. 소나가 잘해요. 보이들의 소나가 계속 거나요 싸움. 다이나 나이스 아래도 공 돌았고 근데 얘는 매우기 약간 안 맞았는데 그래도 쉔 잡아냈어요. 다이애나 한번 다이애나 만화가 살짝 also just saw a little bit 야 하나 of that 끊기고 앨리스 잡았으면 소나 잡았으면 했는데 소나가 그냥 집을 쿨하게 가버려서 바루스였나요? Now, 소나. with that pressure, losing 이번에 Dragon, 소드가 they 아직도 want to put 그래도 damage on 손해보는 게 the turret, but a 맞습니다. lot. Gambit is actually still here. Genja very low on mana. 밀어낼 수 있을 것 같진 Won't 않은데요. be able to do too much here. Alex 보이들 선수의 소나가 이거 하지만 일단 조타기 takes quite a bit of damage there. 말살 딜이 Just in the 마지막에 outside, causing got attack. diamonds flat. 마무리가 안 됐고. We've seen. 근데 어찌됐든 이 정도로 트위치가 견제 전혀 안 받고 크는 구도면은 가능성이 있습니다. 트위치가 말살 데미지 약해진 것 때문에 초반 라인전 만라인전에서 힘들고 그리고 원래도 라인 수합에서 아주 좋은 챔프도 아니고 그런 게 이제 트위치 하향되고 3일째 챔프들의 버프와 함께 좀 약점이 생겼던 건데 상대가 바루스기도 하거니와 트위치가 이 정도로 해가지고 모란검이 빨리 떴으면은 이거는 프레이가 누누까지 더해서 트위치 뽑은 이유가 기대치는 충분히 할 만한 상황이 만들어졌어요. 그러니까 트위치가 요즘에 이제 픽이 안 되는 이유는 약간의 너프 거기다가 3일째 원딜러들의 3일째 버프로 3일째가 가는 원딜러들이 득세를 하면서 트위치가 안 되는 건데 바루스는 3일째 원딜러도 아니고 거기다가 그 구간을 넘어가서 템이 나오기 시작하면은 트위치는 충분히 여전히 강력한 챔피언이니까 게다가 모랑이 나왔거든요.
quite a team of dive buddies with 예, it. 뭐 이거 좀 약간 자신감 있게 들어갈 수 있습니다. Right at the beginning of the fight. 프레이 하드 캐리가 나올 수 있는 근데 이제부터 이런 걸로 암살이 이제 나와줄 수가 있는 거고 쉔송을 대신에 체크를 해야겠죠. 지금 섣불리 들어가지 않은 것도 다이애나가 쉔마크를 할 수 없는 상황이었기 때문에 눈치를 좀 더 본 거예요. 12분 때에 몰락한 왕의 검이 나왔고 겐자는 아직 집에 안 간 거겠죠? 템이? BF Yeah, in the beginning. 도란검 2개 겐잔식 선 BF 후도란도 있으니까요. 집에 안 간 게 아니라 돈이 저거밖에 없어요. 신발 가고 돌 하나 더 가고 BF 가고. Of any sort of gank here for Najin's sword would be again, it would turn out the same way the mid happened last time. Nagne went aggressive. where 해봤자 Gambit 조금 had 더 to come 나오겠죠. in and back up. 앨리스 보십니다. It looks like not everyone, but at least Expression and 문제는 이제 Nagne kind of building 피즈가 as a 제동이 unit 안 걸린다라는 here, building 건데 that for 아리가 penetration 파밍을 for boots 막지도 early after the chalice, 못하고 and then the Abyssal Scepter to come out from Expression. 아리 자체도 어쩔 수 Nice 없이 blow into damage for the magic. I do like stacking that heavy flat 좀 penetration. Yeah. This 수비적인 stage of 템을 the game, 갖고 there's no magic resist haven't been built on Gambit. Flat 이번 penetration. 나그네 하드 캐리가 나온다면 I like that they're also only building one, whereas 나온다면? 나온다면 여러분들 he's not building one for himself. 안산 나그네 시절에 출연했던 음란 게임이었어요. 아이 떠봐도 봐야죠. 네 그럼요. 그때가 꿀팁이 굉장히 많이 나왔습니다. 특히 뭐 제드 그때도 낮은 나그네였죠 사실. Meanwhile, 네, they can 그렇죠. rely on praise 이제 연습생으로 들어가기로 to 확정된 be the sole AD threat here, and that allows them to build this flat penetration instead of percentage because they know Gambit won't itemize towards it very 이게 heavily. 아마추어 고수들 가지고 만들었던 컨텐츠들이 Kills on the board, 조금 14 지나면은 minutes in. Both teams 완전 expecting 슈퍼스타가 돼 있는 what 경우가 has been 있어가지고 happening. 뭐 겜빗이 이기면은 겜빗을 재팬 깔 때는 뭐 카토비체를 다운받아 보시면 됩니다. 아 그렇죠. Try to take too much control because they know they're only 아, 그럼요. within hundreds of gold of each other. 뭔가 저에게- 꽤나 있거든요. 저에게 국뽕이란 위험한 것이다라는 걸 If Gambit win, there's actually more 아, 이거 gold 미드가 up on the map 문제인데요, for them to 지금은. take. 피즈가 CS 너무 잘 먹고 있거든요. So 자유로워요. almost, 이제 리치베인 나왔다고 봐야 되고요. 집 가네요 사러. for Gambit to take after a one team fight. But if they lose, 원딜 then 차이 they're not going to get that chance. 진짜 And they 그거밖에 still 없는데. don't have the map pressure because of those outer turrets. 아니, Something 저는 to consider 쉔 is 다이애나 when you go 차이도 hard, that turret armor is gone. They're going to be able to pressure 한타 down so hard. 때 We saw SKT take multiple turrets in a row yesterday, just kind of blowing 그거라고 everyone's 생각하네. mind. So it definitely depends on when you win that fight, the impact of core items coming out. Lich Bane is finished for Alex. 아, This is going to be 리치베인 big damage. 나왔어요, We already saw him 리치. zeroing out Watch within a matter of seconds. If 이건 he 이제 푹직하면 다 원콤입니다. We talked about, not much magic resist here. on 지금 Gambit, 보니까 아리는 좀 안정적으로 가고 Right. Prey, who's the target here, doesn't have any magic resistance of his own. He's going to rely on that heal from 아리가 Blade of the Ruined King. 무리하지 말고 That's gonna be 안정적으로 커야 되는 게 reduced by 뭐냐면은 Alex's active 이니시에이팅을 there. 아리도 해야 돼요. 액패도 액패지만은 이니시에이팅을 해야 되는데 무리하게 암살만 노리다가 그거 실패해서 역으로 몇 번 죽고 나면은 나중에 이니시에이팅 주도권 다 뺏겨가지고 질질 끌려다녀요. 그렇기 때문에 지금 아리는 지금 잠깐 암살 좀 포기하고 딜 포기하더라도 일단은 좀 나도 안정적으로 크자 생각하는 게 맞습니다. 일단은 지금. 조화의 성배를 간 다음에 대파 레시피 아이템을 갖고 덱스 천천히 올리는 거 맞아요 지금은. 영약까지 들고 와서 아니 악마마법사가 그냥 아테나 부정화 성배로 갈지 아니면은 그 쓸데없이 큰 지팡이로 해서 성배까지는 안 가요. 성배까지 가기에는 딜이 The next 상대가 fight here 그렇다고 is 뭐 gonna be 마뎀이 explosive. 정말 Both of these 너무 teams are 무서운 very similar in what they're 그런 trying to 적도 do. 아니고. They don't even hesitate. 아 근데 Are 이거 you gonna be able to- are you gonna be able to 뭉쳐있는 look at 드래곤 the 파이트 outside? 근데 But 딜이 you have to keep your eyes on Alex. Wait. 나이스. 걸렸어요. 쉔 왔습니다. 뒤로 한번 빠졌고. 이거는 자, 불배사슬 눈을 너무 찢어야 잘 돼. 들어갔어요. 자 이렇게 되면은 문제는 트위치가 언제까지 살아서 딜렀냐거든요. 좋아요. 아리가 풀체력이에요. 다이애나하고 피지가 답이 없는데 아, 피지가 너무 아파요. 어제 아리가 만화가 없나요? 아, 여기서 맞으면 어쨌든 죽을 만한 아. 피해주고요. 알렉스 이치 집중력 살아 있어요.
뭉쳐있는 한타에서 크레센더하고 피즈 궁이 굉장히 아프다라고 생각을 했는데 티치가 얼마나 버티냐의 싸움이었는데 이건 두 개 다 가져갑니다. 아 역시 갬빗 게이밍. 만만치 않아요. 자 여기서 매운머니 맞췄는데 북배사슬 거기다가 근데 피즈한테 물려서 네. 피가 그 건방에 반이 빠졌어요. 여기서 가격도 잘 맞췄고 다이애나가 들어갔는데 쉐들 여기서 피즈 때문에 뒤에서 추가 딜이 안 들어서 그렇게 된 거죠. 이건 뭐 아리가 못하고 그런 게 아닙니다. 아 거기 깨가지고 용을 쳐서 시야가 안 나오니까 엑스페션 맞기를 바랬었네요. 18 minutes in, Kobe. You're pretty right. That was going to be an explosive 그러니까 fight. 사실 아까 나그네 선수가 용을 한 대 치고 전멸로 매혹을 피잡을 잡아보려고 한 것도 되게 영리한 플레이였다고 생각이 드는 게 바루스랑 얘네들이 뒤에 있었으니까 용을 이제 깨워놓고 생각은 좋았습니다. 네, 아 근데 그런 것도 진짜 순간적으로 나오는 센스일 거란 말이에요. 아까 말씀드린 결국 누누 정글의 한계가 딱 나오고 있어요. 지금 탱도 안 되고 딜이 되는 것도 아니고 그리고 중간 막아주는 역할인데 그 중간 막아주는 거를 피즈는 뚫고 들어갈 수가 있고 누누가 확정 CC가 있는 것도 아니니까는 티즈나 뭐 앨리스 쉔 이런 애들이 무빙하면서 우리 딜러만 끊어먹고 낮은 체력으로 빠지는 게 되고. 네 아직 괜찮습니다. 아직까지 뭐 어쨌든 나진이 그렸던 그림에서 크게 벗어나지는 않았을 수도 있어요. 지금 타이밍은 우리가 팽팽하게 가거나 약간 불리해도 된다라는 거. 많이 안 좋아요. 근데 이거는 피즈가 자기 죽을 생각하고 트위치만 물어가지고 같이 죽이면 무조건 이기거든요. 지금 갬빗이 구도 자체가. 피즈가 조냐 나오면은 진짜 너무 괴로워지긴 할 것 같습니다. 나중에 집에 쓸데없이 큰 지팡이거든요. 우리 결국은 아타나 구정 선배 갔네요. 네. 성배까지 가는 거는 이거는 성배까지 가는 거 너무 리스크가 큰데 엄청 수비적으로 생각을 하네요. 나가는 선수가. Should be safe. Stand United will be coming up soon. So if he bases right now, it's not. 이게 성배를 통해서 They want to keep all that pressure there. 안정적인 성장을 했을 때 아테네 분야가 성배까지도 올리는 거라 아리 자체가 이렇게 말렸을 때 성배를 가는 거는 분명히 좀 느낌이 다른데 그렇게 되면 일단 암살은 포기하는 거죠. The gold isn't exactly going where they want it, but they're getting a few kills. 지금 현재로서는 좀 약간 누누의 존재감이 이거는 결국은 키는 프레이가 지고 있는 거예요. 누누 정글을 선택했다라는 것도 어떻게 보면 프레이한테 좀 더 힘을 실는 부분일 거고. 암살. 그렇죠 이거거든요. 이거 살 수가 없어. 살 수가 없다고. 꼬마 때리면 말살 들어가면 거기다 누누가 있어서 살 수가 없어요. 그러니까 누누 정글을 골랐던 이유는 강력한 우리 도도리아의 강력함을 극대화시켜보자. 이럴 때는 또 사실은 누누가 정글러에서 갑자기 서포터로 변신을 하는 어떤 그럼 버프 주고 끌어오는 비에 계속 주고 이제 프레이 따라다니면서 프레이 지켜주고 프레이 물리면 궁 써서 또 지켜주고 이런 거죠. 그러니까 처음에 누누가 정글러 포지션을 출발을 했지만 어떻게 보면 서포 둘 프레이를 지켜라. 프레이를 키워서 이 정도 수준 되면은 뭐 부시에서 숨어서 뭐 절대용도 쓰고 이런 그림은 나오기가 좀 힘들거든요. 시야가 워낙 또 확실하기 때문에 완전히 누누는 진짜 트위치만 붙어 다니죠. 그럴수 없는 상황이죠. 투 서포 조합 이라고 봐도 무방할 것 같은데요. 나그네 선수의 템틀이나 이런 것들은 아마 다 짜여진 거예요. 와, 뒤에 하나, 둘, 셋, 넷. 바로 쓰고. 젠국 뺐어요. 제가 내 트위치. 나이스 묶었다 한번 그래도. 프레이를 지켜야 돼요. 거기다 크리스도 너무 좋고요.
이게 진짜 아까운 게 나그네도 진짜 잘했던 게 뭐냐면은 매혹을 안 쓰고 있다가 첫 번째 훈련질주로 들어가서 전멸 빼고 두 번째 훈련질주로 전멸 나온 다음에 매혹을 썼는데 거기서 한번 미스하다 이건 나그네가 못한 거보다는 바로서 잘 피했죠 매혹을. 네. 이거는 기본적인 어떤 그런 센스는 좋았습니다 나그네 선수도. 에페 텔포가 또 있었는데 에페가 바로 텔포를 타줬다면 어땠을까라는 생각도 좀 들긴 합니다. 그러니까 그 다이애나가 텔포를 들었을 때는 쉔이 궁으로 합류했을 때 나도 텔포를 합류하겠다 이런 생각 아니었을까요? 뭐 비슷한 느낌이었겠죠? 지금 다이애나가 먼저 가게 되면은 쉔이 그거 오히려 끊으면서 치아 싸움 되니까는 지금 못 간 게 맞고. 아 쉔 궁을 끊어줬군요. 네. 먼저 다이애나가 먼저 가는 건 당연히 안 좋은 그림이죠. 쉴드까지 가면서 오는 거니까. 쉔 궁을 끊어줬군요. 그래서 바루스한테 쉴드만 있었고 넘어오지 못했네요. 죄송합니다. 그럼 뭐 사실은 할 거 다 한 거고. 아 누누랑 세레시가 프레이를 잘 지키다가 바루스 매우 안 맞았어요. 안 맞은 게 맞아요. Gambit. 두 번째 훈련질주 때 썼었는데 Still slow movement. 프레이가 끊겼어요. 벌써 2데스거든요. 근데 확실히 나그네 선수의 매혹 히트율 자체는 그렇게 좋지 않습니다 지금. 피지가 이제 무서운 존재가 되어버렸어요. 아 아유, 이거 빨리 먹어야 되는데요. 먹으려면 앨리스 와요. 일단 먹었습니다. 앨리스보다 무서운 피지가 오는 거예요. 빠져야죠. 앨리스보다 무서운 건 제거리죠. 제거리보다 무서운 건 강타거든요. 그래서 눈으로 골랐다는 거죠. Oh, that Lich Bane. Wow. 드래곤 먹은 게 이득이 아니에요. They have a lot of possibilities. 어쨌든 미드 1차 타워 그대로 내주게 됐습니다. 피도 진짜 그냥 트위치만 보면 돼요. 할 게 없어요. 알렉스이치. 그래서 조냐까지 나왔기 때문에 아무 생각 없이 트위치한테 들어갈 수 있어요. 무난하게 너무 무난하게 걷죠. 이거는 지금 위치비의 조냐인데요. Safe, but Gambit. 그러니까 심지어 매혹을 맞춰도 피즈가 장난치기 재간둥이나 조냐 누르기 전까지 피즈를 잡을 CC 연계가 없습니다. 여기서 제일 무서운 게 저는 소나예요. 피즈가 뭐 물로 들어가고 뭐 이런 거 할 때 어떻게든 지켜내려고 하려고 할 수 있겠습니다. 소나 크레센도가 피즈를 진짜 자유롭게 하거든요. 바론이에요? 바로는 하다가 멈추면 그만이야. 안 맞았어요. 위험했어요. 이거 만약에 알이 여기서 끊기고 출발했으면은 나그네 가로될 뻔했습니다. 카펜 정부에서. 다이애나 말아 너무 없습니다. 다이애나가 지금 확실히 뭔가 만들어내기에는 좀 많은 상황이 좋지가 않네요. 그 다음에 레드 먹고요. 우리 레드네요. 지금 이미 나그네는 피즈를 저렇게 키워준 것만으로도 게시판 지분율 굉장히 높아져 있는 상황일 거란 말이에요. 어디에서나 그분들은 지켜보고 계시기 때문에 그럼요. 빅브라더급이에요. 귓말 내역까지 다 체크하더라고요. 매우 급했죠? 트위치. 일단 오징어 발사는 지금 지렁이 됐는데요. 그래도 앞쪽에서 이렇게만 와치가 먼저 끊겼습니다만은 트위치 딜할까 이런데 낮은 나그네 이따 셧다운이에요. 피즈 끌었어요. 피즈 네, 끌었어요. 알렉스 잡았고. 이게 이렇게 이득 볼 수 있는 게 좁은 지역 들어가는데 미끼 뿌리기를 누누가 맞아줬기 때문에 네네. 트위치 아리가 딜을 넣을 수 있는 각이 나왔기 때문이에요 이게. 이거는 알렉스이치가 마음이 급했습니다. 그래도 매혹이 지금 계속 안 맞아요. 매혹 하나만 맞추면 킬로 이어질 정도로 딜이 나오거든요 이제. 이런 날도 있고 저런 날도 있는 법이. 아이고 너 이리와 가만 오예 쉔 잡혔죠. 쉔을 계산을 못하네요 계속. 예, 쉔 생각을 못하네요. 요즘에 좀 자주 안 만나서 그런가요? 근데 어쨌든 뭐 쉔을 온다고 생각하더라도 뺄 수 있는 상황이 아니었고 그 전에 이미 단결된 의지 쿨이 올 때가 됐다 정도는 생각을 했었으면 좋았을 텐데. 1대1을 만났을 때 혼자 있으면
암살을 생각하지 말아야 된다는데 저거는 거의 전원 템이 나온 트위치의 본능이거든요. 본능적인 거예요. 본능적인 거. Right now they're using it to their advantage, having that pressure. 캔이 지금 많은 부분에서 변수를 만들고 있거든요. Pressure down mid, get themselves 그런 거 그런 챔피언이죠. 그런 챔피언. kills lately. 다리엔 갬빗 게이밍은 역시나 with the teleport, so they can Oh, wow. 유리할 때 바론 가는 거 아니다라는 걸 보여줘야 돼요. 딜이 근데 어마어마합니다. 다이애나가 지금 제거리야! 제거라! 먹고 제거라 랜턴. 렌트 너무 빨라. 제거리가 해냈습니다. 지려지. 예! 제거리가 해냈어요. 알렉스 지려서 조냐 썼어요. 아유 지리지 그냥. 야 순간 진짜 셋이 동시박수 치면서 벌떡 일어났네요. 그걸 역전. 유리할 때 바론 가는 거 아니다 갬빗아. 본라인 좋고요. 아 단군호도 좀 들어야지. 저는 이제 이게 물론 우리나라 선수여서 그런 것보다 조세고 선수이기 때문에 더 그랬죠. 깝. A little bit of tricks are there. 이거는 뭐 이제 이 제거리가 한 달 넘게 강타 연습을 했는데 아유 컨슘 쓰면서 그냥 강타. Just smited it. 말끔하네요. 그러니까 약간 근데 렌더는 좀 아쉽긴 하네요. 조금만 1초만 늦게 던졌어도. 근데 왜냐면 시야를 확보했어야 되기 때문에 애초에 그리고 딜 중지를 했었어요. 랜턴 던진 타이밍이 원래는 바로 강타 스틸이었는데 갬빗이 그건 대응을 잘해서 그랬던 거고. 그리고 피즈도 이제 아리가 위에서 순간적으로 암살 넘어올 수 있기 때문에 조냐를 누른 거였고요. 그 사실은 바론 스틸이 내려오면서 가장 멘탈이 좀 깨지는 네 맞네요. 승부에 아주 치명적이지 않은 상황에서도 바론 스틸 당하면 멘탈에 정말 엄청난 금이 갑니다. 그럴 때는 꼭 시프트 엔터 쳐줘야 돼요. 하드리시 감사염 이런 거. 그래야 더욱더 그 효과를 극대화시킬 수 있거든요. 이야 다리에는 괜찮은 템이 저걸 또 317 준비하네. 괜찮은 이제 진정한 어떠한 뭐랄까 예전에 선구자라는 느낌이었다면 3일체를 준비하는 걸까요? 아니면은 저 조개는 뭐 조개는 아까 미리 들었던 거고 암살 방지하려고. 저거야 뭐그 손장식띠 정도로 가겠고 괜찮은 내가 봤을 때 어렸을 때 싱크빅 좀 했어요. BF는 나중에 이제 헤르메스 가면 되는 거고요. 10m? But Alex, he needs to get back here. 근데 이제 변수가 나오는 건 다이애나가 조냐가 나왔어요. Bessen's got his Zanyas. 다이애나가 잘 커도 다이애나가 조냐가 나왔기 때문에 But once he uses that, 이니시 someone else is 시야 going to 이니시가 됩니다. 매혹을 제발 아꼈으면 좋겠다. 매혹 한 번만 히트했으면 좋겠어요. are calling this bluff right now. 됐니? 나는 뭐예요? 자 다이애나 뒤 뒤통 조려치기 들어간 것 같은데 왜 이걸 보여준? 드래곤 잡고 있는데요? 아 그래? 어디 갔어 다이애나? 체력 게이지 저 보잖아요. 귀환에서 지금 저기 알레 스위치 막으러 가는 길이었거든요. 화질이 너무 안 좋네 이거. 그보단 트위치 노안이 왔네. 에이 우리 때는 다 그럴만 하죠. 제가 제 자리에 블루베리 놨잖아. 그거 많이 드세요. 노래 좋아요. 사장님도 제가 갖다 놓은 건데 먹어줘야 돼. 젊은 놈들이 먹더라고 이거. 아 그럼. 바론이 없기 때문에 이거는 보시냐 탑이냐 서로 신경전하고 있는 거거든요. 누가 먼저 갈까? 아무튼 경기는 이제는 5대5 상황으로 흘러가고 있어요. 또 시간대도 슬슬 위험한 시간대가 돼가고 있죠. 내려오는 거 체크됐고 낮은 타이밍이에요. 이 타이밍 넘겨야 됩니다. 아 좋아요. 낮은 타이밍은 지금 넘겼죠. 20분 후반대쯤인데 낮은 타이밍은 잘 넘겼어요. 여기서 확실하게 유리해지는 거는 나그네가 조냐까지 나오면 그럼 한타 때 실수를 하지 않으면 무조건 이길 수 있다라고 생각을 하거든요. 하지만 그래도 겜비 게이밍 대체 모른다는 거죠. 근데 여기서 아무 생각도 궁금한 게 바로서 뭐 가다 말다 하는 느낌이거든요. 사실은 그때 이제 그 상대 자르반이 있었을 때 유채화 리포를 보고 그때부터 약간 이미 굉장히 너무 넘지 말아야 될 선을 넘은 게 아닌가 싶었거든요. 이게 예전처럼 기대가 되는 템트리가 아니네요. 지금 템트리는 헤르메스고 3일치가 맞아요? 괜찮아 그게 좋다고 지금 생각을 하는 거고
But Nagne, 왜냐면 적 자체가 이렇게 탱탱한 탱커들 위주가 아니라 스퀴시하고 그만큼 또 무빙도 중요하기 때문에 3일째 이속 포화까지 같이 보고 헤르메스 가져서 딜적인 부분은 어차피 피즈 선에서 정리가 되니까 그거는 저는 현명한 템플이라고 봅니다. 너무 스키시하다고 이야기를 누누도 나름 열심히 크고 있거든요. 아 근데 바론 버프가 있는 상황에서 좀 한 게 없는 건 좀 아쉽네요. 타워 밀었고 그 이상은 사실 힘들어요. 원래 한타가 좁은 길목에서 아까처럼 싸우는 거 아니면 갬빗이 훨씬 유리한 상황이기 때문에 근데 탑 2차도 내줘. 무리하지 않는 게 맞습니다. 지금 우리가 볼 때야 글로벌 골드가 이렇게 됐다고 하지 나진 소드는 지금도 아마 지고 있다고 느낄 거예요. 그리고 체감적으로 그게 맞고 근데 이제 이럴 때 항상 변수가 되는 게 저 다이애나라는 챔프가 사실상 암살 캐릭이거든요. 저게 이제 QR 평으로 패시브까지 켜지는 것 자체가 누킹 데미지가 들어가기 때문에 여기서 이제 다이애나가 뭐 소나라든지 바로스 이런 거 뒤쪽에 있는 거 하나 녹이면서 시작할 수 있어요. 아 근데 미드 2차와 그쵸 귀환해야 안 하네요. 아 매혹 빠졌어요. 이거는 이렇게 되면 낮은 나그네 너무 쉽게 절대 정도에는 피지가 이거 잘했어. 이거는 누누 풀차지 터질 때 피지 조절을 제대로예요. 피지가 랜턴 타고 이거 깨뚫는 화살에 괜히 랜턴 타고 왔다가 이거는 다이애나 버틸 수는 있어요. 조냐 전멸. 여기서 좀 많이 무너지네요. 트위치 죽은 게 아쉽네요. 그리고 다이애나가 다이애나 지금 망설였거든요. 지금 귀환을 하다 말다. 네. 그게 너무 아쉽습니다. 이거 이노타워 억제기까지. 매혹이 너무 빨리 썼어. 매혹을 쥐고 있었어야 되는데 매혹 빠지자마자 그냥 들어가서 알이 녹여버렸거든요. 수호천사 나왔는데 이 수호천사를 가지고 한타에서 이득을 봤어야 될 타이밍에 이미 억제기를 밀렸네요. 전멸 도발. 여기 트위치가 되게 멋있게 랜턴 탔거든요. 그리고 사실 여기서도 다이애나도 뒤쪽에 있는 피즈가 아니라 앞쪽에 있는 챔프들을 못 오게 벌었어야 되고 여기서 꿰뚫는 화살로 이게 너무 아쉬워요. 겐자가 딜을 좀 프리하게 많이 했습니다. 이거 근데 만약에 앞전면까지 쓰면 들어왔죠. 이거 피즈 못 끊어냈으면은 게임 그냥 끝났어요. 피즈가 있었다면 다 잡고 게임 끝났을 수도 있. 그나마 누누가 궁극기를 풀차지하고 팍 터졌을 때 피즈 조냐가 딱 끝나서 피즈를 잡아 때문이지. 어쨌든 여전히 갬빗 게이밍이 좀 기세가 등등합니다. 이거는 아리가 계속 이제 눈에 보일 수밖에 없는 상황입니다. They still keep the kill score at 13-7. We'll see if Najin can go back to dancing around them. 이거는 글쎄요. 굉장히 중요한 경기인 게 맞거든요. 분명히 준비를 했고 그럴 만한 시간이 있고 기회가 있었습니다. 근데 아리가 조냐를 가는 게 아니라 아리는 지금은 조냐는 별로 왜냐면 어차피 타겟팅 기본 자체가 아리 퍼스트가 아니고 아리가 조냐 가는 순간 거기서부터 더 대놓고 트위치만 물면 되기 때문에 아리는 지금 딜 끌어올리는 게 맞습니다. 오히려 어그로를 분산시키는 게 낫다. 그걸 이제 다이애나가 딱 커팅해주는 게 최고. Yeah, it's literally just for the flash. Because while Prey has to deal with the fizz and Shen diving him, 너무 불리하고 뭐 이런 상황은 아닙니다만 결국 억제기까지 내주었다는 게 좀 힘든 상황이 됐어요. 우리 또 바론 가고요. 저는 인생역이 나올 수도 있을. 그러긴 좀 힘들죠. 근데 지금 2인 바론이고 눈치를 못 챘죠 아직까지. 그래서 들어가 봅니다. 그래서 어쨌든 이거 잡힌다고 좋은 게 아닌데 이거 여기서 훈련질 좀 빠졌거든요. 여기서 못 빠지게 이걸 싸먹을 수 있으면 베스트인데. 다이애나 묶었어요. 좋아요. 이거 다이애나 피즈 궁 뺐고 조냐. 좋아요. 자 겐자 물었어요. 근데 트위치 박제. 됐습니다. 순삭됐어요. 아리도 녹았어요.
이렇게 아, 끝났네요. 네, 와치까지도 거의 뭐 나이스. 나그네는 좋아. 그래도 피지 잡았어요. 정말 엑스프레션이 오래 버텨줬는데 피즈 딜이 아니 뭘 맞을 때마다 쭈쭈바요 이거. 쭈쭈바. 피즈 아까- 궁 없는데 이 딜이 들어왔어요 지금. 아까 소나 쓰는데 홀령질주 뽑은 게 그게 너무 아쉽다는 이게 거죠. 아쉬운 거예요. 여기서 왜 홀령질주로 들어가나요? 그냥 잡아요. 아 이거 안 썼으면 못 잡았어요. 근데 이건 쓰는 게 맞았고. 트위치가 잡을 수 있지 않았나요? 저 잘했다. 지금 딱 문제는 트위치가 스택이었는데. 체력 반이 살렸어. He was zoned out by that ultimate from Nunu and Right. then returns the kill Oh for dear. 거기서 시간 끌고 어쩌고 하는데 궁 써서 하나도 확실히 끊는 게 나았었고 He's going to walk. 애초에 바론이 이렇게 마무리 될 거라는 확신이 아 없었잖아요. 이거는 어쨌든 도중이 됐습니다. 이거 끊기네요. 끊기겠죠. There we go. He's going to change form. We're going to have 매운 맞추기도 뭐예요. Boyd looks to pick up this one. 글쎄요, We get the slow power core 이거는 down. They know they got it. 이거는 It goes to 뭐 Diamond. 무슨 They 플레이죠, pick it 이거? up. 시간을 오래 끌어준 플레이죠. It's not terrible that that 실수죠, 이거? happens, but 네. 시합부 안된 상태에서 무리하게 라인 밀다가 they want their 영백이 farm more 실수죠 than they 이거. want to get back. 이거는 They try and 완전히 get 이해가 안 four 되는 items, put 플레이거든요. them in some bad positions here. Yeah, Gambit used a bit of time of their 그러니까 이게 아무래도 선수들이 그런 게 있죠. 하면서 몰리기 시작하면 마음이 급해서 내가 여기서 뭘 해야 되는데, 내가 여기서 뭘 어떻게 해나가야 되는데, 이걸 풀어야 되는데, 이런 마음이 좀 앞서게 되는 겁니다. 아 이게 그 나그네 선수가 NLB 결승을 이제 우승을 하고 나서 인터뷰 때 뭐라 그랬냐면 너무 부담스럽다. 근데 나진의 코칭 스텝은 롤드컵에서도 나그네 카드를 꺼냈단 말이에요. 뭔가 이유가 있겠죠. 이유는 있지만 어쨌든 본인이 부담스러워하는 건 사실이고 오늘 경기에서 매혹을 계속 실패하고 뭐 이런 걸 하면서 자신감 많이 떨어져 있는 상황입니다. 부담이라는 것도 정말 무시할 수 없는 부분인데 피지가 지금 이제는 공허의 지팡이 이후에 그냥 아예 수호천사를 갔기 때문에 뭔가 좀 하기 싫은 느낌이 안 들 수가 없네요. 피즈를 지킬 수 있는 See the average game length for both of these teams here. Gambit has stretched it on a little bit, but they are in sure position now with the biggest lead we've seen in the game at about exactly 5,000. 수호천사 두 개입니다. As they've grabbed the turret lead, 바로 스템 보세요. 헤르메스 쉼터 간 게 아니에요. 무한한대로 갔어요. 운전자부터 팔았습니다 그냥. 아 한 개 수호천사로 갔어요. 네. 수호천사 이거 왔다. 피지 하지마. 여기다. 괜찮아요. 이거 괜찮아요? 이거 괜찮아요? 일단 아 근데 무리가 안돼 낚았어. 프레이가 낚았어. 갔어요. 자 수호천사. 수호천사 빠졌고요. 수호천사 때문에 피즈 피즈, 이거 바로 잡을 수 이게 피즈 장점이거든요. 엑스프레션이 잡혔어요 오히려. 이렇게 되면서 위험해요. 프레이. 오. 바텀 이거까지 내주게 돼요. 아우 피즈를 잡을 수가 없어요. 마침 또 미드 억제기가 막 살아나는 타이밍에 뭐 이것저것 맞고 다 터집니다 지금. 아 진짜 잘했는데 피즈가 너무 컸어요. 바텀 미드 다 터지고 선수들 멘탈 다 터지고요. 지금 제 성대도 터지겠네요. 아. 지금은 알렉스 씨가 정말 다 만들었죠 다 만들었죠. 어떻게 할 수가 없는 상황이에요. 막을 수가 없습니다. 그래서 프레이가 딱 도발 무빙으로 피하고 그 거꾸로 물고. 야, 이거 잘 좋았는데 일단 부패 사슬도 너무 좋았죠. 여기서 저거를 피즈가 전멸로 낚으면서 매혹 맞춰서 딱 이거 뺀 것까지 좋았는데 CC가 없어요. 그러고 나니까 피즈를 바로 잡을 수 있는. 아 이거 좀 아쉬웠네요. There's more than one fight in every fight we've had in this Right. game. Back and forth. The gold lead still sitting around 5K. Nobody really gained too much an advantage. 경기는 아직 끝나지 않았습니다만 확실히 초반부터 지금까지 주구장창 분위기 자체는 갬빗에 많이 기울어 있네요. 같이 이제 시청하고 계신 시청자 여러분들은 당연히 한국팀을 응원하고 계시겠지만 이 경기가 또 끝이 아니라는 거. 3판 2선 승리입니다. And all they have to do again is hold their pressure. 억제기 두 개 밀린 거죠. 그렇죠. The other two lanes of Superman. 탑도 이제 이너타워 하나 남았죠. They almost have the understanding that 탑까지 밀리면 말 그대로 가로로 랜드마크 건설이거든요. ability to have him spread. 사실 여기서 한타에서 크게 한번 승리를 한다고 해도 더 이상 추가 이득을 보기가 너무 힘든 상황 아닙니까? 막느라고 정신이 없겠죠. We talked about the huge 하지만 chance 뭐 for the 아직 definitely 포기할 단계라고까지 볼 수는 없으니까 굉장히 어렵긴 하지만 So he's Not first visit. 아무튼
잘 컸거든요. 다이애나도 프레이 7-3 and 7 어? there. Oh, the teleport coming in as well. 나이스. 이거는 다이아몬드 박스 먼저. 나이스 한번 아 죽었네. 보이드. 아니 이크레센트 뺀 건 괜찮아요? 여기까지 괜찮아요? 앨리스 죽었고 트위치 아리가 트위치 쪽 뚫렸어요. 일단 피지를 잡긴 했습니다. 아리가 먼저 잡히고 트위치가 잡혔어요. 바루스 너무 아쉽습니다. 바루스가 너무 건재해요. 타고 가나요? 못 가네요. Yeah, they're gonna get his guardian angel after this. Two really 좋은 한 번 더. 그렇지. 그렇죠. 하지만 좋은 그림으로 싸웠는데 안 되네요. Game here by Gambit. It looks like they got one Nexus turret. Watch not going to be able to do much. Just 나그네에게 able to 전해 do just that. 고맙다고. The Nexus turret 자. goes down. The Nexus 다 will 되니? follow. Gambit with an definitive win after an amazing 50-50 game. 그러니까 for the first 분명히 나그네의 실수 말고도 이런 의도가 있었는데 결과적으로 알렉스 H가 잘한 뭐 그런 것도 있긴 있었는데 결과적으로 아쉬운 장면이 임팩트가 큰 게 꽤 많이 나왔죠. 텔레포트 활용도 분명히 안 좋았고 텔레포트만 들었다고 하면은 쉐는 씹어먹는 푸나틱과 확실히 좀 대비되는 그런 모습이었어요. 그리고 누누 진짜 결과적으로 아닌 것 같고 준비는 했겠지만 네, 누누가 누누는 아닌 것 같고 할 수 있는 게 아무것도 없었어요. 바루스라는 했죠. 그리고 이제 트위치를 살리지 못했다. 또 그 패착의 원인 중에 하나는 아리의 매혹의 그 미스, 끊기는 플레이 등등 많은 부분에서 좀 아쉬움이 많이 남는 경기였네요. 그 확실히 엑스페션의 텔레포트도 좀 아쉬웠어요. 텔레포트를 들었다면은 여기저기 막 텔포로 해서 휘저어주고 이런 걸 했어야 되는데 라인에서 너무 크기만 했지 텔포 활용한 어떤 이점 다이러스 다리우스 다리에는 예고 다이러스 아주 푸나틱 누구야? 소아즈 개소아주 우리 개소아주님 텔포 들었을 때는 막 봇 갔다가 여기저기 막 하면서 이득을 텔포든 이득을 다 봤는데 엑페 선수는 그게 좀 안 보인 거는 좀 아쉬움이 납니다. 푸나틱 같은 경우는 쌍텔포로 정말 많은 이득을 챙겨가죠. 어쨌든 정말 아쉽게 일단은 소드가 지게 되면서 먼저 갬빗 게이밍이 1대0으로 앞서 갑니다. 저희는 잠시 쉬었다가 두 번째 경기로 돌아오도록 하겠습니다. entirely convinced by the Nunu pick in this composition. What were your thoughts? I mean, the Nunu pick is interesting here. I think this looks much more like a comp from a couple of months ago, right? 좀 결국은 이제 결과가 나왔으니까 1경기 패배로 결과가 나왔기 때문에 결과로 얘기해본다면은 나그네가 가장 많이 아쉽고 누누 나는 그리고 엑페 선수도 그렇게 잘 큰 거에 비해서 한 게 좀 없어요. 너무 라인에만 CS 잘 먹은 거 빼놓고는 텔포를 든 이유가 그냥 빨리 라인 복귀해서 CS 더 먹겠다 이거밖에는 사실은 결과적으로는 없었기 때문에 그 부분도 분명히 아쉽다고 짚을 수 아쉬운 점이라고 짚을 수 있겠죠. 그러니까 와치 선수는 못하지는 않았던 것 같고 누누를 선택했다라는 것 자체가 없어요. 근데 누누 가져갈 수 있는 이득을 초반에 하나도 못 봤기 때문에 한 것도 없다. I think Thresh offers enough appealing, but I think when you play Nunu and you end up in a 2v1 situation, you really need to put him top lane, help the 3, make the 3v1 really good because Blood Bowl